बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हिंदी व्याकरण से सर्वनाम इस टॉपिक पर इसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। हमने पिछले भाग में सर्वनाम अंश का पहला भाग पढ़ा है और उसमें हमने सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम में हमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है जैसे विषयों के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा है। तो आज इस पाठ्य भाग में सर्वनाम के अन्य भेदों के बारे में भी हम विस्तार के रूप से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ఈరోజు మనం సర్వనాం హిందీ వ్యాకరణ భాగానికి సంబంధించిన ఈ టాపిక్ పైన రెండవ భాగాన్ని చదువుతున్నాం। దీనికి సంబంధించి మొదటి భాగంలో సర్వనాం అంటే ఏంటి, సర్వనాం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, సర్వనాంలో పురుషవాచక సర్వనాం అంటే ఏంటి అనే విషయాల్ని మనం మొదటి భాగంలో తెలుసుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ రెండో భాగంలో సర్వనాంకి సంబంధించిన మిగతా ప్రకారాలను గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం। तो सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस तरह के कुछ उदाहरण हमें यहाँ पर है और इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके अगर देखा जाए तो यह मेरा घर है, यहाँ पर यह इशारा करते हुए बताया जा रहा है, ये मेरे कपड़े हैं और ये भी इशारा करते हुए संकेत करते हुए किसी वस्तु की ओर बता रहा है। वह मेरा विद्यालय है, यहाँ पर वह विद्यालय की ओर संकेत कर रहा है। वह मेरे साथ पढ़ते हैं, तो इस तरह से वे मेरे साथ पढ़ते हैं, ये भी संकेत हमें सूचित कराता है। तो इस तरह से यह, ये, वह, वे, ये शब्द जो हैं ये संकेत का चिन्ह हमें दिख रहा है, यानी कि संकेत का बोध करा रहे हैं। ये हैं सर्वनाम, लेकिन इनसे संकेतों का अर्थ हमें पता चल रहा है। నిశ్చయవాచక సర్వనామం, ఏ సర్వనామ పదాలు అయితే ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు వైపు నిశ్చిత రూపంలో అంటే ఖచ్చితంగా సంకేతాన్ని చూపిస్తున్నట్లు మనకు సర్వనామ పదాలని ప్రయోగించినట్లయితే అలాంటి సర్వనామ పదాలని మనం నిశ్చయవాచక సర్వనామం లేదా సంకేతవాచక సర్వనామం అంటాం। సో ఇక్కడ మనకు యహ, వహ, ఏ, వే లాంటివి మనకు సర్వనామంకి సంబంధించిన పదాలే, కానీ ఇవి సంకేతాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి। మీరు కొన్ని ఉదాహరణలను చూసుకున్నట్లయితే యహ మేరా ఘర్ హై, ఇక్కడ యహ అనేటువంటి పదము ఇల్లు వైపు సంకేతాన్ని చూపిస్తున్నట్లుగా ఉంది। ఏ మేరే కపడే హై, ఇందులో ఏ బట్టల వైపు సంకేతాన్ని చూపిస్తున్నట్లు ఉంది। వహ మేరా విద్యాలయ్, ఇది వహ అనేటువంటి సర్వనామం విద్యాలయ వైపు సంకేతాన్ని చూపిస్తున్నట్లు ఉంది। అలాగే వే మేరే సాత్ పढ़ते हैं, ఇది కూడా మనకు ఒకరి వైపు సంకేతాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నట్లు యహ, వే, వహ, ఏ లాంటి పదాలు మనకు ఇక్కడ నిశ్చయపూర్వకంగా ఖచ్చితంగా ఒకరి వైపు మనకు చూపిస్తూ అంటే ఇషారా సంకేతాన్ని చేస్తూ తెలుపుతూ ఈ పదాలు ఇక్కడ ప్రయోగించబడ్డాయి। ఇలాంటి సర్వనామ పదాలని निश्चयवाचक सर्वनाम अंटाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ, कोई, अगर निश्चित है तो हमें वहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप हमें मालूम होता, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है, यानी कि हम सही नहीं कह सकते कि वहाँ पर कौन है, या किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चित रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कोई खड़ा है तो कौन खड़ा है इसका निश्चित रूप नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई जो शब्द है अनिश्चित है। दाल में कुछ पड़ा है, तो दाल में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है इसका निश्चित रूप नहीं है, इसलिए
ये यहाँ पर कुछ है सर्वनाम अनिश्चित है। आपसे कोई मिलने आया है, तो कोई यहाँ पर मिलने आया है, कौन मिलने आया है इसका निश्चित रूप नहीं है, इसलिए इस तरह से कोई, कुछ या इस तरह के कुछ अनिश्चित रूप वाले सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। అనిశ్చయవాచక సర్వనామం ఏ సర్వనామ పదాల ద్వారా అయితే నిశ్చితంగా ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు వైపు సంకేతాన్ని చూపించకపోయి ఉంటే, అలా మనకు అది తెలియచేయకపోతే అలాంటి వాటిని అనిశ్చయవాచక సర్వనామం అంటాం. అంటే మనం నిశ్చయలో మనకు ఖచ్చితంగా ఫలానా అని అన్నట్లుగా మనం సంకేతాన్ని చూపిస్తున్నాం, అందులో మనకు ఖచ్చితత్వం అనేటువంటిది ఉంది. ఇందులో మనం ఎవరి వైపైనా సంకేతాన్ని లేకపోతే ఎవరి వైపైనా ఏదైనా చెప్పడానికి మనం ఎలాంటి ఇక్కడ సర్వనామ పదాలని ఉపయోగించామో ఆ సర్వనామ పదాల ద్వారా అక్కడ ఒక నిశ్చిత రూపంలో ఖచ్చితమైనటువంటి వ్యక్తి లేదా వస్తువు గురించి మనకు తెలియదు. అలాంటి సందర్భాల్లో అనిశ్చిత సర్వనామ పదాలని ఉపయోగిస్తాం. కింద ఉదాహరణలు చూసుకున్నట్లయితే బాహర్ కోయి ఖడా హై. కోయి ఖడా హై అంటే ఎవరు నిలబడ్డారు, ఎవరు నిలబడ్డారు వాళ్ళ ఖచ్చితత్వం ఇక్కడ లేదు. దాల్ మే కుచ్ పడా హై, పప్పులో ఏదో పడ్డది, ఏం పడ్డది అనేటువంటిది స్పష్టత ఇక్కడ లేదు. అలాగే ఆప్సే కోయి మిల్నే ఆయా హై, మీతో ఎవరో కలవడానికి వచ్చారు. ఎవరు అంటే ఎవరు అనేటువంటిది ఖచ్చితత్వం లేదు. కాబట్టి ఇలా ఖచ్చితత్వం లేనటువంటి వాటిని తెలియచేయడానికి కొరకు కోయి, కుచ్ ఇలాంటి కొన్ని సర్వనామ పదాలని ఉపయోగిస్తారు. వీటినే అనిశ్చయవాచక సర్వనామం అంటాం. संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे जो, सो, जो, वो, जो, वह, जितने, जैसे, जिन्होंने आदि. उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो यहाँ पर जिसकी और उसकी ये दो इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं. दूसरा है जैसा किया है वैसा भरो. इसमें भी जैसा वैसा इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध दर्शा रहे हैं ये सर्वनाम शब्द. इसी तरह से तीसरा उदाहरण है जो करोगे सो भरोगे. ये भी जो, सो इस वाक्य में एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं, इसलिए इस तरह के सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. సంబంధవాచక సర్వనామం ఏ సర్వనామ పదాలు వాక్యంలో వేరే సర్వనామ పదాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయో అలాంటి సర్వనామ పదాలను సంబంధవాచక సర్వనామం అంటాం. ఉదాహరణకు जो, सो, जो, वो, जो, वह, जितने, जैसा, जिन्होंने మొదలగునవి. ఉదాహరణను చూసి మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇందులో జిస్కి లాఠీ ఉస్కి భైంస్, జిస్కి, ఉస్కి ఇవి రెండు ఈ వాక్యంలో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి సర్వనామ పదాలు. అలాగే జైసా కియా హై వైసా భరో, జైసా వైసా ఈ రెండు పదాలు కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. జో కరోగే సో భరోగే ఇందులో కూడా జో, సో ఈ రెండు సర్వనామ పదాలు ఒకదాన్ని ఒకటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి సర్వనామ పదాలని సంబంధవాచక సర్వనామం అంటాము. ప్రశ్నవాచక सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कौन, क्या, कितने, किसे, किसको आदि. उदाहरण देखिए, तुम क्या छिपा रहे हो. तो क्या यहाँ पर प्रश्न के लिए प्रयोग हुआ है ये सर्वनाम. तुम किस से मिलने जा रहे हो, किस से ये सर्वनाम यहाँ पर प्रश्न सूचित कराता है. तुम्हें किसने भेजा है, किसने, ये सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है. तो इस तरह से कोई भी ऐसा सर्वनाम प्रश्नों का हमें सूचित कराए या प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, इस तरह के
सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. ప్రశ్నవాచక సర్వనామం ఏ సర్వనామ పదాల ప్రయోగము ప్రశ్నించడాని కొరకు చేసినట్లయితే అలాంటి సర్వనామ పదాలను ప్రశ్నవాచక సర్వనామం అంటాం. ఉదాహరణకు కౌన్, క్యా, కిత్నే, కిసే, కిస్కో ఈ పదాలు ప్రశ్నించడాని కొరకు ఉపయోగించేటువంటి సర్వనామ పదాలు. ఉదాహరణకు తుమ్ క్యా छिपा रहे हो. ఇక్కడ క్యా అనేటువంటిది మనకు ప్రశ్నించడానికి ప్రయోగించినటువంటి సర్వనామ పదం. తుమ్ కిస్సే మిల్నే జా రహే హో, కిస్సే అనేటువంటిది కూడా ఇందులో మనకు ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగించారు. అలాగే తుమ్హే కిస్నే భేజా హే, కిస్నే అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ ప్రశ్నించడానికి ఉపయోగించినటువంటి సర్వనామ పదం. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రశ్నించడానికి కొరకు ఉపయోగించేటువంటి సర్వనామ పదాలని प्रश्नवाचक सर्वनाम अंटामु. निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम शब्द इनका प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन, निजीपन बताने के लिए किया जाता है. उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि. तो उदाहरण देखिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए. तो अपना काम यहाँ पर निजीपन बता रहा है, स्वयं भी यहाँ पर निजीपन बता रहा है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम है. मैं अपना पाठ पढ़ूंगा, तो यहाँ पर भी अपना पाठ पढ़ूंगा, अपनापन दिखा रहा है. तुम्हें खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा, खुद ही यानी कि ये भी निजीपन बता रहा है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम పదాల ప్రయోగము కర్తతో పాటుగా తనకు తానుగా చెప్పుకోవడానికి లేకపోతే అతని సొంత అభిప్రాయాన్ని చెప్పడానికి కొరకు ఉపయోగించేటువంటి సర్వనామ పదాలని నిజవాచక సర్వనామం అంటాం. ఉదాహరణకు ఆప్, స్వయం, ఖుద్, అప్నే ఆప్ మొదలగునవి. ఇక్కడ ఉదాహరణను చూసినట్లయితే హమే అప్నా కామ్ స్వయం కర్నా చాహియే. సో స్వయం అనేటువంటిది కర్త యొక్క అభిప్రాయాన్ని, సొంత అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి సర్వనామ పదం నిజవాచక సర్వనామం అవుతుంది. మై అప్నా పాఠ్ పడుంగా. సో అప్నా అనేటువంటిది కూడా కర్త యొక్క సొంత విషయానికి సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే తుమే ఖుద్ హీ వహా జానా పడేగా, నువ్వే అక్కడ స్వయంగా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా निजवाचक सर्वनाम किंदी वस्ताई. बच्चों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में देना है. आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के लिए आदर दिखाने के लिए किया जाता है तथा निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया जाता है. तो ये उदाहरण को समझने के लिए नीचे आप देख सकते हैं, आप इधर आइए. तो आप शब्द यहाँ पर मध्यम पुरुष के लिए हुआ है और ये आदर सूचक है. और इसी तरह से आप नितिन की माता जी हैं, ये अन्य पुरुष के लिए हुआ है, यहाँ पर भी आदर सूचक के लिए हुआ है. और तीसरा देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर आप ही दूंगा. तो यहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है. విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. ఆప్ అనేటువంటి సర్వనామ ప్రయోగము మధ్య పురుష కొరకు అలాగే అన్య పురుషకు కొరకు ఆదర్ అంటే గౌరవాన్ని చూపించడానికి కొరకు ప్రయోగించేటువంటి సర్వనామ పదం. అలాగే దీంతో పాటు నిజవాచక సర్వనామంలో కూడా దీన్ని ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. వీటిని వ్యత్యాసాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మన దగ్గర కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఆప్ ఇధర్ ఆయియే, ఇది మధ్య పురుష కొరకు ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇది గౌరవార్థంగా ఇక్కడ ఉపయోగించారు. అలాగే ఆప్ నితిన్ కి మాతాజీ హే, ఇక్కడ కూడా ఆప్ అనేటువంటిది అన్య పురుష కొరకు ఉపయోగించారు, కానీ ఇక్కడ కూడా ఇది గౌరవ సూచకంగానే ఉపయోగించారు. మై ఇస్ ప్రశ్న కా ఉత్తర్ ఆప్ హీ దూంగా, ఇక్కడ ఆప్ అనేటువంటిది నిజవాచక సర్వనామం కిందికి వచ్చింది. అంటే కర్త తన స్వయంగా తనకు తాను చెప్పుకోవడానికి ఉపయోగించింది. तो बच्चों, ये थे सर्वनाम शब्दों से संबंधित व्याकरण भाग. तो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ये सब हमने इस पाठ में जाना है. आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसी के साथ इस पाठ्यभाग को यहीं पर समाप्त करते हैं.
फिर से एक नए पाठ के साथ आपके सामने आएंगे। ఇది సర్వనామ్ హిందీ వ్యాకరణకి సంబంధించిన అంశము. ఇందులో సర్వనామ్ అంటే ఏంటి, సర్వనామ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంది, వాటి యొక్క వివరణను మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ అర్థమైందని ఆశిస్తూ ఈ పాఠ్యభాగాన్ని ఇక్కడే ముగిస్తూ తిరిగి మనం మళ్ళీ వేరే కొత్త టాపిక్తో మీ ముందు వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం.